श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु मु ज्योतिष और वास्तुशास्त्री श्री अपर्ति महारणा हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाऊँगी। 2024 मसीहा शेष मास डिसेम्बर मासर 12 गोटी राशि पृथक पृथक राशिफल आपण मानकु विशेष अनुरोध यही चैनल को जो माने प्रथम करी आसीछंती से माने गोटे सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु जहा द्वारा कि आमर जो समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण पाखरे पहुंची पारिबो। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा डिसेम्बर मासरे सिंह राशिर मासिक राशिफल। सिंह राशि सकाशे रवि मासर प्रथमार्धरे चतुर्थरे रही द्वितीयार्धरे पंचम को जिबे। मंगल द्वादशरे बुध चतुर्थरे बृहस्पति दशमरे अवस्थान करिसंती। शुक्र षष्ठरे शनि सप्तमरे। सिंह राशि सकाशे डिसेम्बर मासटी अति अशुभ फल दे गति करिवे। सिंह राशि राशि चक्र पंचम राशि। राशि अधिपति रवि। सिंह राशि तीन प्रकार भिन्न भिन्न फल तीन गोटी राशि को मिले यथा मघा सिंह, पूर्वा फाल्गुनी सिंह और उत्तरा फाल्गुनी सिंह। सिंह राशि अधिपति रविंकर शुक्र और केतु शत्रु ग्रह एणु केतुर अन्य एक नक्षत्र मूला घात नक्षत्र होता है। रिक्ता तिथि मध्यरु नवमी तिथि होची सिंह राशि सकाशे घात तिथि। मकर चंद्र घात चंद्र, शनिवार घात बार। सिंह राशि को रवि चतुर्थरे गोचर रे भ्रमण करुछंती। एहा अशुभ पुणी शनि को नक्षत्र रे रवि थिबारु अधिक अशुभ फल मिलिबो। आपण किछि भाबिबा पूर्वरु कोनोसी गंडगोल रे फसी जिबे। परिवार मध्यरे माँ भौणी स्त्री झियो मानकर शरीर असुस्थ रहिबो। हठात असुस्थ हेबो जे आपण व्यतिव्यस्त होई मेडिकल को नेबे और मेडिकल रे बहु अर्थ खर्च करिवे। काहारी सहित भलरे कथावार्ता करिबा को आपणकर इच्छा हेबो नाही। व्यवसाय क्षेत्र रे जेउ ग्राहक आपणक ऊपर खुशी थिले सेही ग्राहक आपण मानकु देखि विरक्ति प्रकाश करिवे। फलरे से ग्राहक माने आपण को छाड़ी चली जिवे। थरे जदि ग्राहक आपण को पाखरु चली गले से माने फेरी आसीबा बड़ मुश्किल हुए जहा द्वारा आपणकर व्यवसाय धीरे धीरे बंद होई जिवो। जेउ कार्य को आपण अति सहज रे करि पारुतले सेही कार्य बहु कष्ट करी मध्य करि पारिबे नाही। आपणकर अति मित्र लोक जेउ माने कि आपणकर अति मित्र प्रति कथारे आपण को साहाय्य करुथिले सेही माने ही आपणकर शत्रु पालटी जिबे। आपणकर पाख मारिबे नाही, प्रत्येक कार्य रे बाधा देबे। आपण आपणक राशि ठारू तृतीय स्थान शक्ति स्थान जदि यही स्थान रे शनि ग्रह व्यतीत अन्य कौनसी ग्रह रही थिबे तेबे यही अशुभ फलर संपूर्ण विपरीत होई जिवो। किंतु सिंह राशि सकाशे तृतीय रे कौनसी ग्रह न थिबारु यही अशुभ फल मान भोगिबे। दिनक दिन शक्ति क्षीण होई जिवो। मासर 16 तारिख ठारू ता डिसेम्बर मासर 16 तारिख ठारू रवि महाग्रह पंचम को जिबे। पंचम रवि बोझ उपरे ललिता बिड़ा सदृश हेबे। एही समय रे आपनक हाथरु बहु गुरुत्वपूर्ण काम हाथ छड़ा हो जाई पारे। पंचम स्थान ज्ञान स्थान। रवि ग्रह एक क्रूर ग्रह। या द्वारा आपण को अज्ञान करदेव। मनरे अहंकार मध्य आसीबो। आपण काहाकू कोन कहिबे ताहा स्थिर करि पारिबे नाही जहा द्वारा फौजदारी मामला मध्य हो जाई पारे। सहजे सिंह राशि अधिपति रवि एणु एही समय रे मुंड सर्वदा गरम रहिबो। कथा कथा के फौजदारी हो जाई पारे। मामला कोर्ट कचेरी पर्यंत जाई आपण राजदंड भोगी पारंती। जदि रवि अन्य ग्रह द्वारा बाधा प्राप्त थांती तेबे आपणकर केस कोर्ट रे तारीख होई घुंची जीव। आपणकर दंड शुणाणी विलंब हेबो। कोनोसी सांग किंबा कोनोसी पुराना बंधु सेमाने मध्यस्थी होई केस समाधान कर दे पारंती। आपणकर
ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଅପଦସ୍ଥ ହେବ। ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶରେ ରହିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ମଙ୍ଗଳ ଅଶୁଭ। ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଅଯଥାରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ବସି ଥଟ୍ଟା ମଜା କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ହଠାତ୍ ସାଙ୍ଗ ରାଗି ଯାଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ଆପଣ କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ମାରପିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଚାଲିଯିବ। ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ନିଜ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ କଥା କଟାକଟି ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ରାଗି ଯାଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗି ନଥିବ। ମଙ୍ଗଳ ସିଂହ ରାଶିର ମିତ୍ର ଗ୍ରହ। ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ହରାଇ ଦେବ। ଏହାର କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଶତ୍ରୁ ଦମନ କଥା ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ସେହି ଦିଗରେ ରହିବ। ହଠାତ୍ ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ କେହି ଯଦି ବାଧା ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ଆପଣ ତାହା ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଗରମ ହୋଇ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଯିବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହ ଶଯ୍ୟା ଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ସବୁ ଦୋଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଯିବେ ବା ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ। ପୁଣି ଘରକୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଫେରି ଆସିବେ। ଏଣୁ ପ୍ରଥମରୁ ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଜନ୍ମ ରାଶି ଫଳକୁ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଥ୍ୟା ଠକ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଫଳିବ। ଏଥିରେ ପୁଣି ପ୍ରତିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର କର୍ମ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିକାର। ପ୍ରଥମେ ଭଲ କର୍ମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜୀବ ପ୍ରତି ହିଂସା ଭାବ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟମାନ। ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା କର। ମାଂସ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଅସୁର ମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ। ଏହି ମାଂସ ଖାଦ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଆସୁରିକ ପ୍ରକୃତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ଅସୁର ମାନେ ମହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ, ଏପରିକି ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଦେବତା ମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ପରାସ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ତଥାପି ଅସୁର ମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ଜିତାପଟ ହୁଏ। ଆପଣ ସ୍ୱାତିକ ଆହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହିଁ ଜିତିବେ। ସାଧୁ ସେବା, ଯଜ୍ଞ କରିବା, ଅନ୍ନଦାନ ଦେବା, ଏହା ଏକ କର୍ମ। ଆପଣ ଏହି କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଅଯଥାରେ ଗଛ କାଠ ପଥର ପୂଜା ନ କରି ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ସେହି ମଙ୍ଗଳ ଲକ୍ଷେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ରବିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ଯେହେତୁ ରବି ଆତ୍ମାଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଇବ। ଆପଣ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବାଣୀ ଗ୍ରହ। ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସୁମିଷ୍ଟ ବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରାଇବେ। କିଛି ନା କିଛି କାରଣରୁ କିଛି ଆୟ ବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଧନ ଥିଲେ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସକାଶେ ଡିସେମ୍ବର ମାସଟି ଅଶୁଭ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ଶନି ସପ୍ତମରେ ଅଶୁଭ। ବହୁ ସମୟରେ ଜାଣିଥିବେ ଶନି ସପ୍ତାହ ପଡ଼ିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭିକାରୀ ସଜାଇ ଦିଏ। ଦେଶ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଗାଦି ଛାଡ଼ନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଥିବେ ସେମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁ ବାଦ ବିବାଦରେ ପଡ଼ି ଚାକିରି ହରାଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ପାହ୍ୟାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପଦ ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ସହକାରୀ ମାନେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅପମାନିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ପଦ ହରାଇ ବସିବେ। ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମରେ ରହି ଶରୀରକୁ ଅସୁସ୍ଥ କରାଇବ, ମୁଣ୍ଡକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରାଇଦେବ। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ହେଲା ଆୟୁ ସ୍ଥାନ। ଏହା ଆୟୁ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମୃତ୍ୟୁ ନ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ହେବ। ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଏତେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ କଷ୍ଟ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବ। କେତୁ ପରିବାର ଗୃହରେ ରହି ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଜାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଦେବ। ଏହି ରାଶିଫଳ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦିଏ। ଆପଣ ବିପଦ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରାଶିଫଳ ଶୁଣିବା ପରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ପରବ୍ରହ୍ମ ଅଲେଖ ହିଁ ପ୍ରଥମ। ଆପଣ ଯେଉଁପରି କର୍ମ କରିବେ ସେହିପରି ଫଳ ପାଇବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥାଏ। ସେ କାହାରି ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ କି କାହାରିକୁ ଲାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ
ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଖାଲି ତମରି ଫଳକୁ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖନ୍ତି, ଠିକ ସମୟରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସତ୍ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ଓ ଅସତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅସତ୍ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ସର୍ବଦା ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରି ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅଲେଖଙ୍କର ସ୍ୱରାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଅଲେଖ ମହିମା, ଅଲେଖ ମହିମା, ଅଲେଖ ମହିମା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଜି ଏଇଠାରେ ରହିଲି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।